Dear students, today we will discuss about the next type coming under our syllabus, that is Peziza. So likewise the systematic position of Peziza is kingdom fungi or mycota, division Eumycota, subdivision Ascomycotina, class Ascomycetes, order Pezizales, family Pezizaceae. So, as you know, you should write the systematic position if 4-mark question or 15-mark question may ask. So, like any other type study, now here also we can first study about the distribution and also about its general characters. So, Peziza is commonly called as cup fungus because in its life cycle we can see some fruiting bodies are occurring at the time of its sexual reproduction, and it is open type of fructification, so it is called as apothecia. So, from the last two species, one we discussed about the completely closed fruiting body, that is Cleistothecia. Then we studied in Cylindrical, that is flask shaped fruiting bodies, and they are called as Perithecium. Here it is completely open type. In some species it is saucer like, here it is somewhat cup like. Here we can see that fruiting body is somewhat open, and such fruiting bodies are called apothecia. So, due to the presence of such open cup like fruiting body, and this group of fungus is called as cup fungus. Okay. So, it is saprotrophic and very often coprophilous ascomycete, the member of ascomycetes group. So, it is ascomycete. 1-mark question, note ചെയ്തു വെക്കുക. What is coprophilous fungi? 1-mark ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. That is any fungi which is inhabiting on dung, animal dung is called as coprophilous fungi or coprophilous group. 1-markന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. And this Peziza is an example of coprophilous fungi. And some species is growing on rotten wood or humus rich soil also, and most of the species are growing in cow dung, animal dung, especially cow dung. We can get this profusely growing Peziza. There are about nearly 100 species reported, the commonest being Peziza vesiculosa. Here the first photograph explains the species vesiculosa. It's very common in our area also. When we are search for this old dump of this cow dung, we can get this apothecia. അപ്പോൾ അപ്പോത്തീഷ്യ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പെസൈസയുടെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്, ബിക്കോസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് മൈസീലിയ ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ കൗ ഡങ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ ഈ അപ്പോത്തീഷ്യ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പെസൈസയുടെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. So, normally it is cosmopolitan distribution, that is it is able to grow everywhere, and Indian species includes Peziza venosa, then vesiculosa also Indian species, then Peziza subcupularis and Peziza pasquiliana. So, ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ വെസിക്കുലോസ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഹിയർ വീനോസ ഇസ് ദർ, ദറ്റ് ഈസ് കണ്ടോ, then it is vesiculosa. So, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ്, ലൈക്ക് any other species, we'll discuss about the vegetative structure of Peziza. So, here this photograph, it is purple color, it's very rare Peziza. It is normally found in the temperate regions. Then its vegetative body of Peziza is a well developed and mostly perennial mycelium, a long lasting mycelium ആണ് ഇതിനുള്ളത് കേട്ടോ. Perennial, can live more than 2 years, so it is perennial.
So it is found in of a dense network of branching and ramifying hyphae. എന്താണ് ഹൈ ബ്രാഞ്ചിങ്ങിനെയാണ് റാമിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആൾസോ റാമിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ദറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈഫേ വി ക്യാൻ സീ ഇൻവാജിനേഷൻസ് ഓൾസോ. അകത്തേക്ക് സെൽ വോൾ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഹൈഫയും കാണാറുണ്ട്. ലൊക്കേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റം. അപ്പോൾ ഹിയർ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റം ഈസ് വാട്ട്? ഡങ്, കൗ ഡങ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ ഡങ് അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് സോയിലായിരിക്കും. The complex hyphal network absorbs nourishment from the substrate, and there is no division of labor. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാ ഹൈഫേ എന്ത് ചെയ്യും? അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ദെൻ ദ ഹൈഫയുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഹൈഫേ ആർ സെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് in the hyphae of Peziza. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്? എവിടെയൊക്കെ ഇത് കാണുന്നു? കോസ്മോപൊളിറ്റൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സാപ്രോട്രോഫിക് ഫംഗസ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ആർ കോപ്രോഫില്ലസ്, ദാറ്റ് ഇസ് loves to grow in animal dung. Then profusely branching septate hyphae ആണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡി. അതിൽ തന്നെ സെപ്റ്റ ഹോൾസ് എ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഫംഗൽ സെൽസ് ആർ യൂണിന്യൂക്ലിയേറ്റ്. അതാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് സ്പീഷീസ്, ഫസ്റ്റ് ജീനസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ യൂണിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ. ദെൻ projecting from the hyphal network are cup-shaped and transitory fruiting bodies called apothecia. So when it is doing reproduction, we can see from the hyphae which is underneath the humus or the dung produces this fruiting bodies, transitory fruiting bodies. It is not permanent structures. When it is doing reproduction, sexual reproduction, it produces these fruiting bodies, and it is called apothecia. Apothecia are only aerial structures, and the other hyphal part is beneath. Apothecia are externally white and buff colored. Buff എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അല്ല, പല കളറുണ്ട് എങ്കിലും ദിസ് ഇസ് ദ ബഫ് കളർ, മാതിരി ചോക്ലേറ്റ് കളർ. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് internally, suppose we are taking a vertical section, we can see the internal part is made with a red or brown colored pseudoparenchyma. That means it is completely very compactly arranged hyphae. So in the inner surface is smooth, but the outer surface is rough with numerous outgrowths. So this ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് the inside the cup it is very smooth and outside it is rough. The lower portion നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can see root like structures. This is nothing but these are absorptive hyphae. ഭാഗം കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും, പുറം കുറച്ച് ഔട്ട്ഗ്രോത്ത്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ അപ്പിയറൻസ്. Then directly we can study the reproduction. Reproduction is of two kinds, asexual and sexual. Okay, ചിലതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് തരം കണ്ടു. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് asexual and sexual reproduction. Asexual ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി, ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോപ്പർ ഫിഗേഴ്സ് ഓർ micro photographs are not available actually, because the structures are that much rare or it is underneath the substratum. That is, the sexual reproduction is by means of two methods, that is by means of കൊനീഡിയ ആൻഡ് ക്ലാമൈഡോസ്പോസ്. അപ്പോൾ കൊനീഡിയ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, എല്ലാത്തിലും കൊനീഡിയ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. That is, conidia develops from the conidiophores. And when it is doing the climatic conditions are favorable for asexual reproduction, the conidia are exogenously formed. എന്താണ്, വെളിയിലേക്കാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. And they are abstracted. That means എന്താണ്, ഓരോ ഗ്ലോബോസ് ആയിട്ട് വന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോകും. Abstracted from the tips of conidiophores. Each conidium germinates to form a new mycelium. നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കൗഡങ്ങെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, പഴയ കൗഡങ്ങാണെങ്കിൽ ദർ വി ക്യാൻ സീ സം വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ഇൻ ദ സെമി ഡ്രൈഡ് കൗഡങ്. മനസ്സിലായി, വൈറ്റ് പാച്ച് കാണും.
and actually this due to the presence of this conidia. Okay, and each conidia germinates to form new mycelium. Chlamydospores നമുക്കറിയാം, these are thick walled resting spores നെയല്ലേ നമ്മൾ ജനറൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, and they are called as chlamydospores. That is the second mode of asexual reproduction in Peziza, and they are intercalary in position. That is, conidia normally produces at the tip of the hyphae, but this chlamydospores will produce in between. ഏതെങ്കിലും യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫൽ സെല്ല് എന്തായി മാറും? Chlamydospores ആയിട്ട് മാറും. So it is intercalary in position. They may be found singly or in series. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഒരു ക്ലാമൈഡോസ്പോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 or 6 ക്ലാമൈഡോസ്പോർസ് ഹൈഫയുടെ ഇടയിലായിട്ട് ഉണ്ടായി വരും. So that normally detaches from the mother hyphae and grow as a new hyphae. But that is the two methods of sexual reproduction. So coming to sexual reproduction, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമാണ്, കാര്യം ഏകദേശം ആസ്കോ മൈക്കോട്ടിനയിൽ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്പീഷീസിലും വരുന്നത്. ആസ്കോസ്പോസ് ഉണ്ടാവുന്നു, അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനി ശ്രദ്ധിക്കാൻ. So the sexual apparatus is wholly lacking in Peziza. That is Ascogonium, Antheridium, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It's very simple. There is no such sexual apparatus is there. നമ്മൾ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. This does not prevent the development of fructifications. പക്ഷേ ആന്ത്രിഡിയവും ആസ്കോഗോണിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫ്രൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടെണ്ണത്തിലും ക്ലിസ്റ്റോതീഷ്യം ഉണ്ടായി, പെരിതീഷ്യം ഉണ്ടായി. ഇത് അതിൽ അതേപോലെ തന്നെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാണ്. ദർ ഇസ് നോ സെക്ഷുവൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, സെക്ഷുവൽ അപ്പാരറ്റസ് ഓർ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഗൻസ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ, ബട്ട് ഫ്രൂട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആർ ഡെവലപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ സെക്ഷുവൽ പ്രോസസ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി സിംപ്ലിഫൈഡ്, വെരി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആണ്. And it consists of association of two purely vegetative nuclei in a pair. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സെക്ഷുവൽ സെൽസ് എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ബട്ട് there we can see the copulation between two vegetative hyphae തന്നെ പരസ്പരം തൊടും. അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഹൈഫയിൽ തന്നെ അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെൽസ് തമ്മിൽ അതിൻ്റെ വാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും. So there is no involvement of special sexual hyphae or sex structures. That is the sexual reproduction എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ there we can see the fusion. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം കഥ സ്റ്റോറി നമുക്കങ്ങ് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. So the adult mycelium, first step ആണ്. The adult mycelium consists of tangled mass of hyphae. Already നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. And the certain vegetative cells in the center of the tangled hyphal mass have been seen to possess nuclei which become associated in pairs. അപ്പം ഈ ടാങ്കിൾഡ് മാസ്സായിട്ട് കാണുന്ന കൗഡങ്ങിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമസിനകത്തോ കാണുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് ഹൈഫയിൽ nearly to the center portion of the tangled mass, some of the cells become binucleated. ഓക്കെ, അതപ്പോൾ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നതല്ല, അവിടെ ഒരു അഡ്ജസൻറ്റ് സെല്ല് തമ്മിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതാണ്. ഫ്യൂഷൻ മീൻസ് പ്ലാസ്മോഗമി ഓൺലി, ദാറ്റ് ഇസ് മിക്സിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ. അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അപ്പോൾ എന്തായി, മധ്യത്തുള്ള ഹൈഫയിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. And these pairs of nuclei are called the dikaryotes. The dikaryotic condition is brought about either by എങ്ങനെയാണ്, രണ്ട് വഴിയിലാണ് ഡൈകാരിയോട്ടൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഓട്ടോഗാമസ് പെയറിംഗ് ഓർ ബൈ സൊമാറ്റോഗാമസ് കോപ്പുലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസ് ഓഫ് ദ അഡ്ജസൻറ്റ് ഹൈഫൈ. അതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഒരേ ഹൈഫയിൽ തന്നെ അഡ്ജസൻറ്റ് സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ വാൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം വന്നിട്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയായിട്ട് വരും. That pairing is called autogamous because it is occurring in the same hyphae. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസൻ്റായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പെസൈസയുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഹൈഫൈകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ട്, കോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് ജസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വന്ന് there we can see the adjacent or that copulatory or touching wall dissolves and there we can see the fusion.
So then it is called as somatogammascopulation, because somatogamy എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? There is no sexual structures. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സൊമാറ്റോഗാമസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഡൈകാരിയോട്ടൈസേഷൻ നടക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ദ സെൽസ് വിത്ത് ദ ഡൈകാരിയോൺ ഗീവ്സ് റൈസ് ടു ദ ആസ്കോജിനസ് ഹൈഫേ. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിലും എന്താണ് സൈലേറിയയിലും എല്ലാം അത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെൻസിലിയത്തിൽ കണ്ടു, ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ് സെൽ or dikaryon, it undergo mitosis and form plenty of cells with 2 nuclei. അതങ്ങനെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹൈഫേ ആയി മാറും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈഫേ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ. പിന്നെ ഇതിന്ന് വേണം പിന്നെ ആസ്കസ് ഉണ്ടായി വരാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ഓഫ് ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ ഈസ് ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഓർ ഡൈകാരിയോൺ. ഓക്കെ. And the terminal binucleate cell of each ascogenous hyphae function as ascus mother cell. അങ്ങനെ ഇത് 100 കണക്കിന് എന്തുണ്ടാവും? ഡൈകാരിയോൺസ് ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ട് വഴിയിലുണ്ടാവും, അതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും? ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രം ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ, ദ ടിപ്പ് ഓർ അപ്പിക്കൽ സെൽ ഓഫ് ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ ഫങ്ഷൻ ആസ് ആസ്കസ് മദർ സെൽ. സിമ്പിൾ. ഓക്കെ. And what happens? Formation of crosshairs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആസേ has not been reported in Peziza vesiculosa, but some of the Peziza is with this crosshair formation. crosshair എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആസ്കസ് മദർ സെല്ല് പെട്ടെന്ന് വലിയ ബൾബസ് ആവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്ഡ് കർവ്ഡ് സെൽസായി മാറും. That cells are curvature is called crosshair formation. ഫിഗർ ഉണ്ട്, അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആദ്യം ഇത് കേൾക്കുക. So but in the commonest species Peziza vesiculosa is there is no crosshair formation. Directly you can see the ascus formation from the ascus mother cell. So the ascogenous hyphae and the dikaryotic cell from which they are developed together with the ascus mother cell represent the dikaryo phase in the life cycle of Peziza. അപ്പോൾ ഈ crosshair formation വരെയുള്ള കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡൈകാരിയോ phase, because there we can see the formation of these dicaryons. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ the 2 nuclei of the ascus mother cell fuse to form the synkaryon. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? That is the end of dikaryoticization phase or dikaryo phase. അപ്പോൾ the ascus mother cell simply fuses together and that is karyogamy occurs and form the synkaryon. The young ascus with the synkaryon represents the diplophase, that is transitory diplophase, because it lasts for few seconds. That's why it is called a transitory diplophase and very minimal diplophase. So it is called as transitory diplophase. Suppose the question is asked for 4 marks, you should write all these points. Okay. Then the synkaryon suddenly undergoes what? 3 successive divisions. Of these, the first and the second constitute meiosis. Okay, meiosis 1 and meiosis 2, and as a result 4 nuclei. Then it undergo one more mitotic, like that of the penicillium and the Ciliaria. And as a result 8 nuclei. And this results in the formation of 8 haplonuclei, which become organized into ascospores. How it becomes ascospores? Each haplonuclei captures a little bit of nuclear cytoplasm and form a small wall around it, and it forms the ascospores. Now the wall of the ascus mother cell act as the wall of ascus. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെ cylindrical cells ആയിട്ട് 8 cells മാറും. So the ascus wall is lined by a thin layer of cytoplasm. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ascus mother cellൻ്റെ cytoplasm now it is periphery. പെരിഫറിയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു തിൻ സൈറ്റോപ്ലാസമായി മാറുന്നു. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആസ്കോസ്പോർസ്. സോ ദിസ് തിൻ ലെയർ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം വിച്ച് ഇസ് lining with the outer wall, it is called epiplasm, which encloses central vacuole filled with the sap. In the vacuole,
lie the inside the in the vacuole. Actually vacuolinagathana ascospores ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. So the erect assay lie side by side line the cavity of cup shaped apothecia. അപ്പോൾ ഇത് simultaneous ആയിട്ട് നടക്കും. So when the first step of reaction starts, formation starts, that is dikaryo phase start ചെയ്യുന്നു, ascogenous hyphae ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ we can see the slowly the apothecium is developing. So when the ascus is completely developed, you can see protecting the or giving nourishment to the developing ascospores. You can see the cup shaped apothecia or fruiting body is simultaneously developed along with the asci formation. Now the condition നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പ് ഷേപ്ഡ് അപ്പോത്തീഷ്യസിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ലൈനിങ്ങിലായിട്ട് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്ത് ആസൈ ഓർ ആസ്കസ്. സോ ആസൈ നിയർ ദ മാർജിൻ ഓഫ് ദ കപ്പ് ബെൻഡ് ടുവേഴ്സ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബീയിങ് പോസിറ്റീവ്ലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ജിയോട്രോപ്പിക്. അതെല്ലാം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനാണ്. കപ്പിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വരുന്നതെല്ലാം എവിടെ വെളിച്ചം കാണുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് വളഞ്ഞു നിൽക്കും. So interspread between the assay are the sterile hyphae. Above here and there we can see the in between the fertile assay, you can see sterile hyphae is there and it is called as paraphasis. And the function of paraphasis, it act like a shock absorber in between the compactly arranged assay, and sometimes it is giving nourishment too. The rest of the apothecium consists of densely interwoven branched hyphae forming a pseudo parenchymatous tissue which supports the hymenial layer. അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ആൻഡ് ദ അപ്പോത്തീഷ്യയുടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് ഫോമ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വെർട്ടിക്കൽ VS ഓഫ് അപ്പോത്തീഷ്യം, വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് അപ്പോത്തീഷ്യം എന്ന് ചോദിക്കാം. അത് ഫിഗർ വരച്ച് തന്നെ എഴുതണം. ദെൻ here this is the structure of apothecium. ഇതാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരയ്ക്കേണ്ട അപ്പോത്തീഷ്യം. Okay, that is here that the vertical section, it is not transverse section, it is vertical section. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can see the whole apothecia are cup shaped and sessile. Sessile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് താഴെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സെസൈൽ. സെസൈൽ മീൻസ് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റോക്ക്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇൻ സം സ്പീഷീസ് യു ക്യാൻ സി എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോക്ക്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൻഡ് അപ്പോത്തീഷ്യം കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് assay. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈച്ച് assay കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് 8 ascospores. അഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. Assay are intermingled with the paraphasis, already we discussed, and forming a continuous fertile layer. Okay, so ascospores കാണുന്ന ഈ പാർട്ടിനെ ascospores intermingled with the paraphasis, that part is called the fertile region because there we can see the fertile layer because and it is called a hymenium. ആ ലെയറിനെ എന്ത് പറയും? ഹൈമീനിയം എന്ന് പറയും. or HYMENIU, hymenium or hymenial layer. It forms the upper layer of the apothecium. So beneath the hymenial layer, you can see the lower portion and it is called as subhymenium. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആശയം മുകളിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് പേരുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫെർട്ടൈൽ ലെയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് കണ്ടോ, ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട്. ഇതിലൊരു കൊച്ചു പോർഷൻ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ascospores, assay and paraphasis. That region is called hymenium. Beneath we can see the subhymenium and assay and paraphasis develop from this region. Subhymeniaത്തിൽ നിന്നാണ് മുകളിലേക്ക് വളർന്നു പോകുന്നത്. And below the subhymenium it is a fleshy region called excipulum. Okay, excipulum, that is protective, അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വരുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറാണ് എന്ത്? excipulum. Okay, it forms the main body of apothecia. Excipulum is formed of pseudoparenchymatous tissue called peridium. നമ്മൾ മുൻപും ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പെരീഡിയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
and just below to near to the lower portion the accipulum area is with not very compact, and that area is called a hypothecia. Okay, hypothecia എന്ന് പറയും. സ്റ്റൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ there we can use the സ്റ്റൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ടേം ഫോർ ഫംഗസ്, ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സ്റ്റൈപ്പ്. ഓക്കെ, അത്രയും എഴുതി ഈ പടവും വരയ്ക്കുക. അപ്പോഴെന്താ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഹൈമീനിയം, സബ് ഹൈമീനിയം ആൻഡ് എക്സിപ്പുലം ഓർ പെറിഡിയം. ഓക്കെ, ആ 3 പേരുകൾ നമ്മളവിടെ എഴുതണം. അതിലാണ് ആ 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് അപ്പോതീഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, ഇനി സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷനെ പറ്റി എഴുതണം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ലോവർ പോർഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിപ്പുലത്തിൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് hypothecium. Hypothecium, we can see this here. See this loosely arranged hyphae. And this is the fertile region. And here 8 ascospores. അതാണ് ആസ്കസ്. ആൻഡ് ആസ്കസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പരാഫേസസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഏരിയ ഇസ് ഹൈമീനിയം, താഴെയുള്ളത് സബ് ഹൈമീനിയം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ആക്ച്വൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിനുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഫേ മുതൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദ നോർമൽ ഹൈഫേ ഓഫ് Peziza. It is uninucleated and septate hyphae, and here it is a migration of nuclei, that is adjacent cell ആണ് ഇത് ഓട്ടോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂഷനാണ് നടത്തുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫ്യൂഷൻ സെൽ സഡൻലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ്. കണ്ടോ, ചിലതിൽ ഫ്യൂഷൻ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ചില റെയർ കേസിൽ നടക്കും, പക്ഷേ ഉടനെ ഇതെന്തായി മാറും? ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ, ഫോം അഗെയിൻ 2, ബട്ട് വി ക്യാൻ സീ ദിസ് ആസ്കോജിനസ് ഹൈഫേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ആസ്കോജിനസ് ഹൈഫേ ഉണ്ടായിട്ട് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ആസ്കോജിനസ് ഹൈഫേ ബിക്കംസ് ക്രോസിയർ ഫോർമേഷൻ, വളഞ്ഞു വരും. കേട്ടോ, അതിൽ ആസ്കസ് മദർ സെല്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദെയർ വി ക്യാൻ സീ ദ ഫ്യൂഷൻ ഒക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു, മിയോസിസ് 1, മിയോസിസ് 2 ആൻഡ് മൈറ്റോസിസ്. അങ്ങനെ 3 ഡിവിഷൻസ് നടക്കുന്നു, മിയോസിസ് 1, മിയോസിസ് 2 ആൻഡ് മൈറ്റോസിസ്, ആൻഡ് ഫോം ദ 8 ആസ്കോസ്പോസ്. ഇതിൽ പെരിഫറി സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് പ്ലാസം ഉണ്ടാവും. ദെൻ വാക്യൂൾ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്കോസ്പോസ് സംടൈംസ് ജെർമിനേറ്റ് ടു ഫോം എഗെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ചില സമയത്ത് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന് ചുറ്റാകെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും? ആ ഹൈഫേ കൊണ്ട് ഫ്രൂട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും. കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ നൗ ദ ആസേ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ. Okay, and then closely watching this ascus paraphysis. From that ascospore germinates, and this is germinating ascospore, again haploid hyphae. Okay, likewise the life cycle repeats. And here it is for your remembrance. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് ഈ സമയം കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാലും കുറച്ച് പടങ്ങൾ VS ഓഫ് അപ്പോത്തീഷ്യമൊക്കെ മാറ്റി വരച്ചു വെച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൊമാറ്റോഗമി നടക്കുന്നു. അവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് പെസൈസ സെപ്റ്റേറ്റ് മൈസീലിയം, ദാറ്റ് ഈസ് 1N, ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാപ്ലോയിഡ്. ദെൻ സൊമാറ്റോഗമി 2 തരത്തിൽ നടക്കാം. ദെൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റ് സെൽ, ദെൻ അത് എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ സെൽ വിത്ത് പെയർഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. ദെൻ ദാറ്റ് ഫോംസ് ദ ആസ്കോജിനസ് ഹൈഫേ. എല്ലാത്തിലും ഡബിൾ സെല്ലായിരിക്കും. ദെൻ ആസ്കോജിനസ് മദർ സെൽ. ക്രോസിയർ ഫോർമേഷൻ നടക്കാം, ഇല്ലാതെ എങ്കിലും ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ആസ്കോജിനസ് ഹൈഫേ ഈസ് ആൾവേസ് ആസ്കസ് മദർ സെൽ. ദെൻ ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ ഫ്യൂഷൻ, കാരിയോഗമി, ആസ്കസ് വിത്ത് ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇത്ര മാത്രമേ ഇതിൽ ഡിപ്ലോയിഡ് വരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്ററി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ അപ്പോൾ തന്നെ ആസ്കോ കാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോത്തീഷ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയി കഴിയും. ദെൻ മിയോസിസ്, ദെൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ ചുറ്റാകെ അപ്പോത്തീഷ്യം ഉണ്ടാവും.
അപ്പോത്തീഷ്യത്തിനകത്ത് assay വരും. But here we can see this meiosis already happened. So the assay 8 nucleated haploid the nucleus and liberation, ascospores liberates. Then if it is falls on a suitable substratum, that is moist humus soil or cow dung or animal dung, it germinates and form the haploid septate uninucleated hyphae. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പെസൈസയിൽ നോക്കേണ്ടത്. പെസൈസയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് അപ്പോത്തീഷ്യ, പെസൈസ അപ്പോത്തീഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോത്തീഷ്യ ഓഫ് പെസൈസ 4 മാർക്സ് ചോദ്യമാണ്. സിങ്ക് ക്യാരിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മാർക്ക് ചോദിക്കും. ദെൻ എപ്പിപ്ലാസം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. ദെൻ എസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് ജനറലി എസ്സേ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊനീഡിയ ഫോർമേഷനും ക്ലമൈഡോസ്പോസിനെ പറ്റി എഴുതണം. ലൈഫ് സൈക്കിൾ വരച്ചു വയ്ക്കണം. ഈ ഫുൾ വരയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് അപ്പോത്തീഷ്യ ഒക്കെ വരച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രാഫിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ വരച്ചാലും മതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ ഒരിക്കൽ 2 മാർക്സിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദറ്റ് ഈസ് ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ ഈ പഠിച്ച 3 ടൈപ്പിലുമുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് ആസ്കോജീനസ് ഹൈഫേ മീൻസ് ആൾവേസ് ഡൈകാരിയോട്ടൈസ്ഡ് ഹൈഫേ. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ ഓരോ ടൈപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൂടെ പഠിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.